guys, welcome to the second episode of Jobless in Pandemic with Gavacha Singh. And today we have an amazing and kind person with me here today, Mr. Neil Salikar, who is a visual artist and a content creator and is currently working with Bhadipur. Sir, thank you so much for doing this with me. मतलब मेरे जैसे nobody के साथ ये करने के लिए thank you so much. Hi, Aditya बोलू शकतोस. Hi. Thank you for doing this with me पहले तर. Oh, acha. Before we start, so Jobless in Pandemic with Gavachi Singh is all about getting to know the artist himself and not a lot about his work. But we still want to hear a lot about what you're currently doing so that we can move forward to who you are. Okay, so currently I am working as a social media head for Bhadipa. I'm handling social media for all their 3 channels, and I'm creating content on different platforms. Like right now, I'm creating content for 2 platforms. Those are like one is my personal handle, that is Just Neil Things, and the second one is Meet the Flow. So these are like the current work I'm doing. That is so cool. So, hey, okay, Bhadipa Madatar, we all know what Bhadipa does and we all love Bhadipa. But what is Just Neil Things and Be the Flow? So Just Neil Things is like Just Neil Things, things that Just Neil does. It is nothing much than that. And I'm in like स्वतः मी एक ह्युमर वाला माणूस आहे. मी इन जनरली पण जनरल लाईफ मध्ये पण ह्युमर चालू असतो. सो तोच कॉन्टेंट म्हणून मी टाकत असतो. नथिंग मोर दॅन दॅट. थोडं रिलेटेबल असतं कधी कधी. यु नो इट इज अ ऑन द गो थिंग फॉर मी. असं काय वेगळं मी कसं टाकत नाही त्यासाठी. अँड फ्लो इज मोस्टली व्हिज्युअल वरती मी काम करत असतो. बिंग अन आर्ट स्टुडंट मी व्हिज्युअल वरती खूप आधीपासून काम करतोय. आणि आय हॅड अ थिंग की लेट्स हॅव अ प्लॅटफॉर्म फॉर समथिंग वेअर I can work according to my wish, and there's no boundaries, there's no frame. I think you have various sites with you because anyone who is watching this video, I have given the links of all his YouTube channels and Instagram pages in my description below. Just check it out. Just Neil Things is an extremely different person and Be the Flow is an extremely different person. म्हणजे त्यांच्यामध्ये काही रिलेशनच नाही दिसलं मला. Be the Flow चे मी व्हिडिओज बघितले. I saw the songs and everything, and it was like, बाप रे, ये क्या है? It was so amazing and so. It was a complete different crowd set in itself, right? Yeah. So कैसा transition करतोस? So for me, it is not a transition. Basically, for me, it's I look at it as a same in a same perspective. The language and the expression is different, is what I feel. So basically, I consider ki art is everything. Like art is a hub or whatever. It is a single form art, and these are the streams. You can say it that way. Like I can't explain it exactly in words, I know that, but I'm trying to do that. I see things in the similar way while creating a content for Just Neil Things. I think in the same way while creating content for Flow. I think in same मतलब ऐसा है कि मेरे लिए एक ही है सब. It is in the flow. I do comedy videos in the flow. I work like जो भी flow पे है वो भी in the flow ही होता है. हाँ, I know कि these are 2 different genres and like जमीन आसमान जैसे different है. I know that, but what I think is कि thought process same है. So basically आता मी actor आहे असं मी म्हणणार नाही. I am a content creator, and but I have done ekankikas in college and all. So I have a small. I have been a dancer for a long time, and I have been performing on stage for a long time. So I know I'm surely a performer. I know that I'm surely a performer. No, I'm not an actor. I can't say like I'm an actor, a full-fledged actor. ऐसा कुछ नहीं है. मैं performer हूँ, ये पता है मुझे. तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है इन एक्टिंग में भी. एंड I've been handling camera for a long time, for like commercial work also, for my personal work also, for travel vlogs also. So I've been handling camera since 2013, 12, 13.
So I have a good sense and a grip on camera also. So as a cinematographer, I can visualize through that medium also, and as an performer, I can express and visualize through this acting and whatever the still things का जितना भी content है वो. So मेरे लिए बस दो अलग medium है. एक्सप्रेशन एक ही है वो, तो ऐसा नहीं है कि एक ऐसा कुछ होता नहीं कि एकदम सीरियस बंदा है ना, इफ यू सी फ्लो का काम, then you'll be like, oh fuck, ये कितना डीप है, ये कितना ये इतना कितना थॉट प्रोसेस है. बट ऐसा जरूरी नहीं है कि एक कॉमेडी बंदा डीप सोच नहीं सकता, या एक अच्छा डेप्थ वाला इंसान कॉमेडी नहीं कर सकता. किसी का लोगों ने वो ऐसा बस ये बना ले, ऐसा रूल बना दिया खुद का ही कि बाबा हाँ ये तू तो कॉमेडी है, तू ये क्या गजल वजल इतना सीरियस टाइप. I have heard this so many times, like कि if you do comedy videos, you won't be taken seriously. मेरा एक ही रहता है, मत लो सीरियसली, ठीक है, अगर ये क्राइटेरिया है तो मुझे सीरियसली लेना ही नहीं है खुद को. What is this? I mean, and I feel like people who do genuine comedies like yours and stuff, it requires a lot of, मतलब only smart people. I mean, जो भी stand up वगैरह करते हैं ना, they are really witty and they're so smart and on the foot. वो लोग सोचते वगैरह. It's difficult to do it. Actually, the best statement for this is doing comedy is a serious thing. हाँ म्हणजे इट इज नॉट दैट लाइक कभी करने को बैठो तो समझ में आ जाएगा कि एक 15 सेकंड का वीडियो बनाने में भी कभी कभी आधा घंटा लगता है. वो टाइमिंग और वो सब अगर आप जानते हो अगर वो टाइमिंग क्या होता है, टाइमिंग क्या होता है एक जोक का, और वो आने के लिए और वो सब पंच लैंड होने के लिए, वो सब अगर अभी कुछ लोग इंस्टिंक्टिवली करते हैं, पर जिनको पता है उनको पता है वो टाइम लगता ही है, और इट इज अ सीरियस जॉब. यू कांट जस्ट गूफ अराउंड हियर एंड देयर एंड मस्करी चालू आहे आणि तुम्ही झाला कॉमेडी व्हिडिओ. इट इज नथिंग लाईक दॅट. होता है. डू युअर फ्रेंड्स एव्हर लाईक असं भेटलात वगैरे आणि असंच गप्पा गोष्टी चालत आणि ते सांगतात की तुझे काही कॅरेक्टर करून दाखव ना असं पटकन, लाईक ऍज इफ इट्स लाईक so I'm the one who is always like roasting some of the other guy in the group, always. ह्याची खेच त्याची खेच, I'm always doing that. So nobody is like ki ye करून दाखव. Nobody does that. Nobody. He knows I'll be like ulta, I will roast him right there. So and my circle is also like they are I don't know, but maybe any of my fans, if they meet me, they might tell me to do this stuff. But those look up because all these characters I have built around him. They know how these characters are. They have, from where they have come, and there are so many characters which I have might left because I was not creating content at that time. But I was doing this stuff, like me and my one or two more friends in my circle. They have been doing this type of mocking, like mimicking and creating different characters. Back then, when memes were not that famous, like आता social media मुळे memes, memes are सगळीकडे memes. But back then we used to have verbal memes. We used to have a trending verbal meme. Like in our circle there's no like as a socially नसायचं, पण circle मध्ये like we are a group of like some 5 or 6 friends. So 1 ते 2 महिना एक जोक चालायचा. There has to be एक जोक. जसं की आता मी एक एक्झाम्पल देतो तुला. एक फ्रेंड होता माझा, आम्ही एक डॉक्युमेंटरी एडिट करत होतो. सो एक मुलगी आहे त्याच्यात, इट वॉज अ गर्ल्स का एज्युकेशन वाला डॉक्युमेंटरी. तर तिला एक इट वॉज अ सिम्पल थिंग, इट वॉज अ शॉर्ट की एक टीचर त्या मुलीला विचारते एक म्हणजे वॉट समथिंग मल्टिप्लाइड बाय समथिंग किती, तर ती मुलगी असे करते आणि विचार करते त्या व्हिडिओमध्ये. इट वॉज अ ऍक्च्युअल व्हिडिओ अँड वी स्टार्टेड लाफिंग अराउंड दॅट की नॉट ऑन द गर्ल बट दिस ऍक्शन. आणि त्याच्या पुढचा 1 महिना आम्ही काय पण कोणाला पण विचारलं, अरे ह्याचं काय झालं रे, 1 मिनिट. अँड वी बस दिस वॉज देअर, इट वॉज देअर. आता हे आम्ही पागल हसायचो. आणि मग त्याच्यात ऍडिशन लागले, असं झालं तर म्युझिक ऍड झाली, असं. मग एकाने असं केलं, दुसरा असं बोललं. आता मग नंतर आम्हाला आता रिअलाइज होतं की फक हे मीम्स आहेत, पण हे आपण कुठे पोस्ट नाही केले, ह्याचं आपण काय तयार नाही केलं. इट वॉज बिटवीन अस अँड वी यूज टू लाफ अराउंड दॅट. This was like back then 2013-14. But जेव्हा हे, but we have been doing this for a long time, and now it is a trend. एका प्रकारे it has a platform काय म्हणू. पण तेव्हा we didn't think about this की हे आपण असं करूया.
असं आहे. सो बेसिकली असे कॅरेक्टर्स वगैरे खूप मी असे तर किती कॅरेक्टर्स सोडले असेल. वी यूज टू क्रिएट अराउंड कॅरेक्टर्स. तर ह्याचं नंतर तयार होत गेलं सर. यु नो इट इव्हॉल्व्ह आणि ते असं पुढे इट इज लाईक ऑल फ्रेंड्स थिंग्स. लाईक वी डू इट ऑल द टाइम अँड ऑल दिस वॉट एव्हर आय डू इज फ्रॉम द पीपल अराउंड मी. नथिंग हिअर अँड देअर. लिटरली इट इज अ इन्स्टन्स की एका इन्स्टन्स मध्ये सुचलेल्या गोष्टी आहेत अँड आय डिड इट देन अँड देअर अँड देन इट स्टार्टेड डेव्हलपिंग. पीपल ओनली स्टार्ट डेव्हलपिंग इट. बाबा गांडीशी वॉज अ 2 मिनिटर थिंग फॉर मी. जे ते कॅरेक्टर आहे बाबा गांडीशी, 2 मिनिटात मला सुचलं, मी ते शूट केलं आणि टाकलं आणि त्याच्या पुढचा मागचा मी काहीच विचार केला नव्हता. आणि टाकल्यानंतर पीपल स्टार्टेड डेव्हलपिंग इट. पीपल ओनली स्टार्टेड गिव्हिंग आयडियाज थ्रू देअर कमेंट्स. देन आय स्टार्टेड डेव्हलप. हा ह्याचं असं करू शकतो, त्याचं तसं करू शकतो. नथिंग. मी आंघोळ करून आलेलो फक्त बाहेर आणि ते टॉवेल असा ठेवलेला अँड आय सॉ मायसेल्फ इन मिरर आणि मला असं वाटलं की ह्याचं काहीतरी होऊ शकतं. आणि म्हणून की एक व्हिडिओ काढ आणि त्या पहिल्या व्हिडिओमध्ये जे काय मी बोललो इट वॉज इट. आता हे मला नाही माहिती कुठून आलं, बट इट इज असं ते आमचं सर्कल असं आहे एका प्रकारे. असं अशा मी लोकांबरोबर आहे की मला ते तसंच आलं. आता हे जिथे हे ज्या आता मी मित्रांसोबतच होतो. हे जेव्हा बाबा गांडीशी जेव्हा मी टाकलं तेव्हा मित्रांसोबत होतो. जेव्हा मी पहिल्यांदा शूट केलं आणि केलं तर त्यांनी बघितलं हे बाहेर येताना कॅरेक्टर. सो दे नेवर आस्क की हा दाखव करून दाखव. बिकॉज ते त्यांना माहिती आहे की मी असे 100 अजून गोष्टी करत असतो. किंवा आता तू पेटीवाला जो माझा रील बघितला असेल, ते पेटी वाजवत असतो. दॅट ऍक्च्युअली हॅपन्ड. ऍक्च्युअली ऍज इट इज हॅपन्ड. ऍज इट इज. नंतर 5 मिनिटांनी मला फक हे रील होऊ शकतं. मग मी परत रिक्रिएट केलं. Listen, I feel like I'm in the wrong friend crowd. Okay, my friends look so useless right now. मला काही success नाही मिळत त्यांच्याकडनं. What is this? I need a change in crowd set. That's what I need. But coming to just need we have to talk about बबड्या. Okay, please. म्हणजे so आता ना I am very very embarrassed. पर मेरे घर में मेरे दादा दादी रहते हैं. Okay, मेरे साथ. So naturally they watch these serials from 7 to 10 and no matter how much they hate Babla, they will watch it. Okay, and so I have to watch it with them. आणि मग हळूहळू आय क्रिएटेड सच अ लाइकिंग टुवर्ड्स द सिरियस की मी पण विचारत असते आजूबाजूला आता बबड्याने काय केलं वगैरे. शिहा असाच आहे. सो बबड्या रील्स आर सो असं फुल व्हायरल टाइप्स आहेत. ते कसं झालं? ते काय? सो बबड्या वाला जोक वॉज द मेन जोक. याचं नाव बबड्याने भडव्या ठेवायला पाहिजे होतं. दिस वॉज द मेन जोक अँड दिस वॉज इन माय माइंड फॉर अ लॉंगेस्ट टाइम म्हणजे जेव्हा सिरियल चालू झाली ना तेव्हापासून इट वॉज इन माय हेड अँड इट वॉज रॅन्डम. ठीक आहे. आणि इट वॉज देअर आणि आय नेव्हर स्पोक इट टू एनीवन. म्हणजे ते मला माहित होतं. एव्हरी टाइम आय यूज टू वॉच लाईक अ पास बाय अ सिरियल वॉचिंग माय घरचे बघायचे. इट यूज टू लाईक क्रॉस माय माइंड. हा बबड्या नाही भडव्या. the just the joke. And one day I thought ki let's try doing it and I found a filter of that hair wala girls ka hair. So look ki then I started like doing a just asas karun bagat hoto mi. I was not going to upload any story or any, but you just try out filters sometime doing time pass around it. So I was doing that and I recorded the first उसकी माँ का जो है कि बबड्या प्लीज जेव ना बबड्या वगैरह वाला. देन आई गो दिस लुक्स अ बिट सिमिलर. तो रील्स वाज देयर बाय देन. सो देन आई एडेड द विग वाला फिल्टर एंड आई डिड हिज वाइफ जी डोळे असे असे करते सारखे है ना. देन आई थॉट की लेट्स ऍड बबड्या ऑल्सो. एंड द ओनली थिंग अबाउट बबड्या आई डोंट नो बट आई गॉट दैट इज जॉ लाइन. This was a subconscious thought. I never thought of ki haan yachi jawline kiti mast hai, but I thought it that way. I don't know, and I did it, and I added the joke babdya nahi bhadwa thewala pahiye hota, and I uploaded the reel itself. I had no plans of doing a character called Babdya or anything, but I uploaded the reel, and it was the first viral video on reels for me, and I was like, fuck. Then I realized, yes, there's an audience of Zee Marathi rather following me or
there is a audience who is not watching Zee Marathi, but they know Zee Marathi and they know this character. Then there was a request, please do more Babda, please do more. The only comments were, please do more of Babda, please do more of Babda. Then I did another video, which again got nice views, I can say. Then I started doing this Babda thing, and then the only thing, I don't even look like him. I don't even look like him. But the only jawline thing I do is like, he looks like Babda. And it is, I'm going to continue Babda even if the serial stops. I'm going to continue the world of Babda from my side. It will be a fictional character for me. A Chutiya Babda. Bas, that's it. Honestly, so okay. Yeah. So this is a full of comedic world and comedic side, but I heard you are learning Urdu, right? Yes. Yes. What is a comedian doing with Urdu? I don't know. मी तुला जसं बोललो, I'm a art school background wala guy, and I will never leave that background from, like, that background can't be removed from my life, and I will be doing stuff that keeps satisfying me and inspiring me. मी जे पण करतो एव्हरीथिंग सॅटिस्फाईज मी. असं नाही की मी कॉमेडी व्हिडिओ ना टाकला तर मला सॅटिस्फाय नव्हतं, असं काही नाही. आय कीप लाईक डुईंग स्टफ विच आय लाईक ओनली, अँड आय डू इट in such a way that me satisfy होतो माझ्या कामाने. So, but music is my another like love. Like, I love music a lot. So after I was studying, I started studying in JJ School of Art. I also got to introduced to a new music genre altogether. So I started listening to Natya Sangita, Marathi Natya Sangita. Then I started listening to like Nusrat. Then I started listening to ghazals. Then I started listening to qawwalis, and I'm a big fan of ghazal and qawwali. So it related to me also. Like, I used to do artworks inspired from ghazals sometimes, or like some particular words, or sometimes just feel things. The page, you might check it out. That page is fully inspired from the same thought of like doing artwork from a single share or a word or a Urdu. The beauty behind that single word or a share. So I always feel that understanding a share, single share, is like understanding a painting which is in an exhibition. I think that's the same thought. It is that it has that level of depth. एका पेंटिंग मध्ये जी डेप्थ असते विचारांची, ती सेम डेप्थ एका शेअर मध्ये असते. आय पर्सनली थिंक दॅट. सो हा जो थॉट होता, हा कुठेतरी इट वॉज बिहाइंड माय माइंड की हा हे आहे. आणि एका पॉइंट नंतर मला लिमिटेशन यायला लागलं की ही एक्झॅक्ट अर्थ काय आहे या शब्दाचा इन द शेर और द कवाली और गझल जो पण आहे. देन I thought ki we have to do this, we have to learn, otherwise I'll be like, I was like, my urge was not getting, I was like, I want to know this, I want to. Then I started learning Urdu. I had a course proper, and uske baad the course is over, but it is like you have to practice it or otherwise you go. It is language after all. You have to be with the language or otherwise the language will leave you, and it is a kind of tough, you can say, and kind of not. It is all about understanding. So that's the thing. So I thought ki let's do it, and the lockdown madhe changlaच I got acha time to do it, and otherwise I won't have. Here's a छान example. Like, people who follow you on Just Neil Things, they would never imagine that a person like you is so in depth with language and culture and barriers. I mean, this is cool. Yeah. Okay, so खूप माझ्यासाठी खूप important प्रश्न आहे हा. So you have lived in Pune, right? Yeah, for 4 months. Yeah. अच्छा, 4 months. But you 4 on and or off. 5 months. Right? Yeah, I have been doing it for the past 3 years. That is a lot. It is happening a lot. I have my friends in Pune. I have some places where I can go crash anytime. Oh, that's nice. But like, whenever you are in Pune, how many people, like, कितने लोग आके तुम्हें ये सवाल पूछे कि मग मुंबई आवडतं का पुणे? हे हा इरिटेटिंग प्रश्न किती लोकांनी विचारले? So basically, I am that kind of a person who is always roasting someone or the other. So nobody like is comes and like ask me any question ki काय वाटतं तुला, because they know they'll get roasted left, right, center. So
असं नाही झालंय, प्रश्न नाही विचारलाय कोणी असं की मुंबई का पुणे, बट देर आर दे टॉक इन अ रेफरन्शियल वे, लाईक हे मुंबईत कुठे असेल किंवा हे पुण्यात, देन इट इज इन दॅट वे की असं आहे. एवढंच. म्हणजे खरंच मला तिथं ट्रॉमेटाईज केलेल्या लोकांनी मुंबई बेटर का पुणे, एव्हरी टाइम आय मेन्शन टू समवन दॅट आय एम फ्रॉम नवी मुंबई, सो आय स्टडी इन पुणे, राईट? सो एव्हरी टाइम आय मेन्शन टू समवन आय एम फ्रॉम नवी मुंबई, झालं मग काय आवडतं. बट लाईक आय गेस दिस पॉडकास्ट इज अ नाईस वॉर्निंग टू एव्हरीवन हूज गोना मीट यू, की नील या माणसाला रोस्ट करण्याचा प्रयत्न करू नका, या फिर काही पानचट नाही, तर तुम्हाला लेफ्ट राईट अँड सेंटर. मी असा करतो, मी काय करतो माहितीये का, तर हे थोडंसं वरच्या लेवलचा रोस्ट आहे बघा, म्हणजे इथे थोडा माझी पद्धत आहे. कोण म्हणलं की मुंबई का पुणे, तर बोलतो मी पुणे. पुणे बाप आहे, खूप बाप आहे. पुण्यासारखं पुण्यासारखं कल्चर नाही, पुण्यासारखं खायला नाही मिळत कुठे काय. पुणे खूप बाप आहे. आणि थांबतो मी. ते हेल्पलेस, त्यांना जे हवं असतं ते मिळत आहे. दॅट इज माय रोस्ट. खूप बाप आहे पुणे, खरंच पुणे खूप बाप आहे. असं मुंबई फालतोय, पुणे खूप बाप आहे असं त्यांनाच, म्हणजे त्यांना असं होतं की थांब ना काहीतरी मुंबईचं बोलून मला बोलता येईल. नाही, बोलूनच नाही द्यायचं. पुणेच बाप आहे, पुणेच बाप आहे, असं करतो मी. तर एक गोष्ट माझ्याबद्दल सांगायची राहिली तुला, की आय एम एन एक्स्ट्रीमली नोझी पर्सन. म्हणजे दुसऱ्यांच्या आयुष्यात काय पर्सनल काय चाललंय ते विचारायला खूपच आवडतं. बेसिकली ऑल इंडियन सिरियल वॉचिंग क्राऊड असं बेसिकली. आजीबाई मी कळलं का, काय मग वहिनी कधी येणार, हे प्रश्न मला विचारायला खूपच आवडतात. आणि सो काय मग वहिनी कधी येणार, कधी आहे कधी येणार, वहिनी अशा काय मला कॉन्टेंट दे ना, असं छानपैकी असं रूमर वगैरे चालू करायला, याचं लफडं चाललंय. एवढा मोठा सेलिब्रिटी मी नाहीच आहे की माझ्याबद्दल रूमर पसरते. यू नेव्हर नो व्हेन यू मीट. आता हा जर आपण लाईव्ह करत असतो इन्स्टावरती, हाच पॉडकास्ट, तर आता तू असतीस ती वहिनी. एवढे बेकारी आहेत माझे फॉलोअर. डायरेक्ट चालू केलं असतं त्यांनी. मी कुठल्याही मुलीसोबत लाईव्ह आलं ना, चालू होतात ते, अरे डिम्पल्स बघा केवढा लाजतोय बघा, अरे वहिनी. सो तू हा प्रश्न विचारून तर तिथे माती काय गू खाल्ला असतास, या लेवलचा तू घाण केली असतीस जर हा प्रश्न तिथे विचारला असता. आता तुझा युट्यूब पॉडकास्ट आहे म्हणून ठीक आहे, तू वाचलीस, पण आता मी हे बोललोय तर ती आलीच, तुला शोधणार ते लोक आणि दे विल फाइंड यू. सेफ, ओके, आय ऑलवेज प्ले सेफ. मी हे कट करणार आहे. इतकी सेफ खेळते माहिती मी इंटरनेटवरती. माझ्या चॅनलवरती पण मी असं, दॅट इज फक्त मीम साठी, म्हणजे ते काय असं सिरियसली नाही बोलत, पण ते असं फक्त चिडवा मीम्स. तुला मस्त फॉलोअर मिळतील, हे एवढा कन्फर्म आहे. 20 फॉलोअर तुला माझ्याकडनं कन्फर्म. मग चालेल, यु नो व्हॉट, मीम वहिनी वगैरे सगळं आय एम अ बिग होपर. रूमर पसरवून तुला फॉलोअर मिळतील पटकन 2 मिनिटात. खूपच छानच आहे. जसं सिन्स वी वर ऑलरेडी ऑन दी युअर फॉलोअर्स आर थिंकिंग, डू यू गेट कॉमेंट्स? म्हणजे आय फील लाईक ऑन द इंटरनेट सगळ्यांनाच हेट कॉमेंट्स मिळतात. म्हणजे अगर मला मिळू शकतात आणि माझ्याकडे जर फॉलोअर्स नाही माहिती का, तरी मला हेट कॉमेंट्स मिळतात. सो तुला तर मिळतात. इट इज अ पार्ट ऑफ द फॉलोअर्स असं म्हणू शकतो मी. सो दोज आर लाईक, इट इज लाईक पॉझिटिव्ह स्पेस अँड नेगेटिव्ह स्पेस. सो तुला पॉझिटिव्ह स्पेस बघायचं असेल तर नेगेटिव्ह स्पेस पण इम्पॉर्टंट आहे, तसं आहे ते. त्याच्यामुळे हेट कॉमेंट्स असणारच. आता 2-3 होते हेट कॉमेंट्स होते, बट दोज आर द गाईज हू आर नॉट फॉलोइंग मी. Those are the guys who were just there. They commented so that I respond to them, and then people get attracted कि कौन नील को क्या बोल रहा है, and then this land up on his profile. बट ते एवढे मंद आहेत की असं शिव्यात देणार ते, आणि मी त्याला रिप्लाय करणार की गाली क्यों दे रहा है, आणि मग तिथे लोक कॉमेंट सेक्शन मधली अट्रॅक्ट होणार की ओ फक, हा कोण शिव्या देतो, आणि तुझ्या लँडअप होणार पेजवर. तर काय तुला फॉलो नाही करणार आहे देऊन, तुझे प्रोफाईल व्हिजिट वाढतील मॅक्स. त्याने होणार काय? बरं, तुझा कॉन्टेंट आहे गुच, त्याला तूही काय करू शकत नाहीयेस. तो असंही मी शाउटआउट जरी दिला तरी तुझ्या लँडअप होऊन तिकडे कोण फॉलो करणार नाहीच आहे. तर ते हे त्यांना कळत नाही, आणि इट इज, किंवा काय काय लोकांना आनंद मिळतो. आता जसं एकानी कमेंट केली माझ्या ह्याच्यावर, बबड्याच्याच कुठल्या तरी व्हिडिओवर, की तेरी गर्लफ्रेंड मेरे नीचे. मग मला असं झालं की मग
But वो क्या हुआ? मला- With that delete केली comment. The fuck? I don't understand. I feel like people on the internet these days feel like their opinion matters a lot. म्हणजे I am one of those people. म्हणजे मी जेव्हा पण व्हिडिओ बनवते, so I am naturally doing my engineering and मी असं लॉकडाऊन मध्ये काही काम नव्हतं म्हणून असं चला बाबा पेज करूया असं वगैरे होतं जनरली. But every video of mine I feel like की काहीतरी if I'm able to voice my opinion, I do it. But I don't feel like everyone should agree to it, right? म्हणजे हे नाहीये. पण लोकांना इतकं असं की नाही, माय ओपिनियन मॅटर्स ऑन द इंटरनेट सो मच. म्हणजे बबड्यावरती पण माझं भांडत असतात, त्याच्यावरती भांडत असतात लोक. एक्झॅक्टली, म्हणजे काहीच पॉइंट नसतं त्यांचा. पण असं म्हणजे खूपच चिल्लेस तू त्या मामल्यामध्ये, हे कळलंय सगळ्यांना. सो इट्स ओके. हा, आय डोंट गिव्ह अ फक असं करतो मी डायरेक्ट, इग्नोर. बिकॉज खरंच वेळ नाहीये. जेव्हा मी एवढ्या गोष्टी करतो ना आता सध्या, की माझ्याकडे वेळच नाही की हा मी ह्याच्या मागे जाऊ, ह्याला रिप्लाय करू की क्या कर रहा है तू, ये क्यू क्या कमेंट वगैरे. हॅट एकाने मध्ये असं पण केलेलं, ही वॉज माय फॉलोवर, त्याचं नाव पण मला माहिती आहे, मी सांगणार नाही. त्यांनी अशी कमेंट केली की एक व्हिडिओ होता, इट वॉज गोईंग लाईक अ गुड, चांगले कमेंट्स येत होते, मस्त व्ह्यूज पण येत होते वगैरे. आणि एकाने कमेंट केली की हा एक दो गाली डाल लो हो गया कॉमेडी, असं त्यांनी टाकलेलं. तर मी त्याला रिप्लाय केला की क्या हुआ भाई, तेरे को बहुत प्रॉब्लेम हो रहा है क्या गाली से, मतलब असं मला झालं की ह्याला काय होतं शिव्यांचा. मग त्यांनी रिप्लाय दिला, नो ब्रो, आय जस्ट वॉन्टेड, मी एक बेट लावलेली, सो आय वॉन्टेड टू प्रूव्ह की हेट गेन्स मोर अटेन्शन. तर मी म्हटलं की हे बघ मित्र, तू इथे येऊन तुझे बेट पूर्ण करणार असेल तर मला चालणार नाही, कारण की मी दिवसभराचा माझा हे करून आम्ही कॉन्टेंट टाकणार आणि तू येऊन तिकडे घाण करून जाणार आणि माझ्या मूडची लागणार ती लागणार वेगळी. तर तुझे बेट हे जे आहेत ते ठेव तुझ्याकडे, इथे कमेंट नको करू. आणि he deleted the comments. हा, म्हणजे त्याला नाही माहिती की others, right? म्हणजे ते hate comment एकदम सोपं असतं, but how much it affects the other person is a whole next level. The creator or whoever is uploading it, it has an impact. म्हणजे कसं होतं की कधी कधी असं होतं की खूप चांगला दिवस चालू असतो आपला आणि एक फालतू कमेंट उगाचची त्याचा काही संबंध नाही, काय नाही, ती कमेंट कॅन लाईक डिस्टर्ब युअर होल मूड and spoil your whole day. So it is like there's a lot of sacrifice in this की हा बाबा कॉन्टेंट पण दिलाय आपण, लोकांना हसवतोय आणि इन रिटर्न काय मिळतंय, इन रिटर्न वॉट, तुला काय अपेक्षा असतात की चार चांगल्या कमेंट्स याव्या, बट एक फालतू कमेंट ज्याचा काही सेन्स नाही बनत असे आल्यावर मग असं की अरे यार व्हॉट द फक असं होतं ना. ते हा दिस इज द ओनली फॅक्टर आय हेट अबाउट इंटरनेट, की लोकांना दिलंय तो भाई कोई भी कुछ भी बोलता है. तो एक्चुअली वो थोडे थोडे दिन बाद में थोडा होता है, मी विकसित होत चाललंय त्या बाबतीत की डोंट गिव्ह अ फक, लाफ इट आउट, लाफ दॅट थिंग आउट लाऊड अँड लिव्ह इट असं. नाईस. सो शेवटचा प्रश्न तुला, आणि खूपच सिरियस आहे आय गेस, आय डोंट डिपेंड्स ऑन आन्सर, बट हाऊ you seem like a person who is a lot into his work. So how is your art helped you in life other than professionally? म्हणजे professionally नाही विचारत, in your approach towards things or your personal relationships, how has it helped you out? A lot, because I was completely a different person before, I can say, JJ School of Art, and I'm right now a completely different person, because डेली बेसिस वरती तुला शिकायला मिळतं छोट्या छोट्या रिअलायझेशन्स मधनं, आणि यू बिकम मोर, ॲक्सेप्टन्स लेवल तुझा वाढतो, यू बिकम मोर ओपन टू थिंग्स, यू बिकम ओपन टू सजेशन्स, you be on earth for your whole life, you can be on earth on whole, because हे सगळं करत असताना खूप रिअलायझेशन्स होतात काम आर्ट मध्ये करत असताना असं मी म्हणेन. आणि इट हेल्प्स अ लॉट टू अंडरस्टँड युअर सेल्फ फर्स्ट अँड देन सामने वाला का perspective also, and I like that thing a lot about art because it helps you grow as a person. म्हणजे तुला मेन थिंग इज तुला एंटरटेनमेंट साठी गोष्टी लागत नाहीत, युअर थॉट्स आर युअर फुल टाइम सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बिकॉज यू आर सो बिझी इन देम, इन एक्सप्लोरिंग देम अँड वर्किंग ऑन देम, की तुला असं वेगळं, म्हणजे आता ऍक्च्युली आय लव्ह वॉचिंग हिअर नेटफ्लिक्स अँड हिअर अँड दॅट, बट ते पण करायला मला वेळ नाही मिळत आहे सध्या.
because I am into work, like, and that work is not like असं नाही की हम खूप stress येतोय मला त्याचा. It is like I'm giving, like, producing something new every day. सो त्याने असं होतं की हा हे आता कसं होणार आहे, काय होणार आहे, काय याच्यातनं येणार, कसं थॉट लावला याला, काय थॉट वाईज हे बाहेर येईल. सो दीज थिंग्स कीप ऑन लाईक किक बसत बसे या गोष्टींची, असं मी म्हणू शकतो. सो इट इज द मोस्ट फन थिंग टू डू. आणि जर मला कोणी त्याचे पैसे देणार असेल तर मी सगळं सोडून तेवढंच करेन. I so agree, but I wouldn't call what I do as art. I absolutely don't think I'm an artist. But since the moment I started this page or anything of that sort, माझा approach खूप बदललाय माहितीये लोकांबद्दलचा, or the way things happen, or I mean just to deal with it. I mean anytime people, आता एखाद 2 दिवसांनी एखादं कोणतरी असं असतं गोड माणूस आहे, आपल्याला खूपच छानसं मेसेज लिहितं की अरे तुमचं काम खूप आवडलं वगैरे. इट जस्ट मेक्स मी असं फील लाईक की ओ माय गॉड, म्हणजे असं अप्रोचच माझा बदललाय लोकांबद्दल की एव्हरीवन हॅज अस 2-3 साइड्स अँड देन इट्स अन अमेझिंग वर्ल्ड. सो थँक यू सो मच नील, इट हॅज बीन अन अमेझिंग. आणि खरंच anyone who is still watching, म्हणजे आतावर अगर तुम्ही मला ऐकत असाल तर do subscribe to my channel and follow my Instagram. I swear I'm funnier over there. More than me, follow Just Neil Things. He is so crazy funny and his reels amazing as well. Other than that, he has 2 YouTube channels, the link of which I've given in the description below. Follow, subscribe. It's free. We are nice people. Thank you so much. Bye-bye. Bye everyone. Bye.